السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، إلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، وإلى شيخنا ومربي أرواحنا كي هجي الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب، وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب، وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف
وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاس، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رحمهم الله تعالى من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب فقار ظهره أي عظامه ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه. الإتراك أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا إلى مصلاه الذي يصلي عليه
fa illam yakun lahu musalla falyaqrub min jidaril haiti aw yakhutta khattan fa inna dhalika yuqassiru masafatal qasri masafatal basari wa yamna'u tafarruqal fikri. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala. Berkata para ulama rahimahumullah ta'ala, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati. Orang yang sembahyang tapi nggak mengetahui tentang tata cara wudhu dan sholat. Dia sembahyang tapi nggak mengetahui tentang tata cara wudhu dan sholat. Jadi ilmu wudhunya dia nggak tahu, ilmu sholatnya pun dia nggak tahu. Cuma ngelihat orang doang, ngelihat saudara, ngelihat tetangga, ngelihat ibu, ngelihat bapak, ngelihat guru, gitu. Dilihat orang semua tapi nggak mau apa? Nggak mau belajar, nggak duduk di majlis ilmu. Nah, ini bagaimana hukum sembahyang yang dikerjain tuh? Sembahyang fardu utamanya tuh, main subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh. Itu bagaimana hukum sembahyang yang dia kerjakan? Sementara ini orang nggak mengetahui apa? Tata cara tentang ilmu wudhu, tata cara tentang ilmu sholat tidak tahu sama sekali. Itu bagaimana hukum sembahyang yang dia apa? Yang dikerjakan? Lam tasihha sholatuhu, dihukumkan sembahyangnya apa? Nggak sah tuh. Sembahyang yang dikerjain tanpa dasar ilmu wudhu, tanpa dasar ilmu sholat, maka sembahyangnya semua dihukumkan nggak sah tuh. Bayangin tuh ente kalau sampai puluhan tahun begitu tunggang-tungging doang tapi nggak apa, nggak tahu cara ilmunya tentang cara wudhu dengan tentang cara sholat, maka dihukumkan sembahyang yang dikerjakan dihukumkan nggak sah. Wa in sadafa sihhata fihima, sekalipun kerjaan sembahyang yang dikerjain berbetulan dengan ilmu syariat sah, sekalipun demikian. Tapi karena ini orang nggak apa, nggak duduk di majlis ilmu, nggak mau belajar, maka dihukumkan demikian. Sembahyang yang dikerjakan dihukumkan tidak sah tuh. Ngerti ya? Nah, pada sembahyang yang kita kerjakan itu ada rukunnya, ada, ingetin tuh. Pada sembahyang yang kita kerjakan, baik sembahyang yang fardu atau yang sunnah, di situ ada apa? Kerjaan yang pertama, kerjaan rukun, yang kedua kerjaan, ingetin tuh, ada rukunnya, ada pokoknya semua sembahyang sunnah, sembahyang fardu itu semua ada kerjaan rukunnya, ada kerjaan sunnahnya tuh. Kemudian rukun itu terbagi kepada 3 bagian, ingetin. Nah, ingetin, sembahyang yang kita kerjakan di sana pasti ada tadi apa pertama? Rukun, yang kedua ada, ingetin tuh. Kemudian rukun itu dibagi menjadi 3 bagian, ingetin. Rukun terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, ingetin. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun, ingetin tuh ya. Kemudian rukun qalbi itu apa? Rukun yang dinisbahkan kepada hati itu. Kemudian rukun qauli itu apa? Rukun yang dinisbahkan kepada ucapan qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun apa itu? Rukun yang dinisbahkan kepada, nanti itu ada 3 tuh. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada, rukun qauli, rukun kepada, rukun fi'li, rukun kepada perbuatan. Gitu ya. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nggak ada Arif ya? Ada nggak ada Arif? Belum datang Arif? Nah, masih ngajar. Jadi pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun, ingetin tuh. Kemudian rukun qalbi tadi adalah rukun yang dinisbahkan kepada hati itu. Ada berapa itu?
Satu, apaan tuh? Niat tuh. Pas kita bilang Allah, kan masuk niat di hati tuh. Yang wajib masuk di hati niat cuma 3, ingetin. Yang wajib itu misalnya ngomong udah kenyang makan. Yang wajib dimasukin niat ke hati ada 3. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ingetin tuh. Jadi cuma 3 doang. Yang wajib dimasukin niat di hati kita cuma 3. Pertama qasad, kedua, ketiga tak ingetin tuh. Sengaja diulang-ulang biar yang udah ngerti tambah apa? Tambah ngerti. Yang belum ngerti jadi apa? Jadi ngerti itu begitu. Sengaja diulang-ulang tuh. Jadi pertama tadi rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ada berapa dia? 1, yaitu hanya niat di hati. Pas kita bilang Allah, nah masuk tuh niat di hati kita tuh. Yang wajib cuma 3 doang. Yang pertama tadi qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ingetin. Niat yang wajib masuk di hati kita cuma 3. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usolli, ingetin tuh. Qasad kalimat usolli, kemudian ta'arrud kalimat fardhu, ta'yin kalimat az-zuhri, as-subhi, al-asri, al-maghribi, al-isya. Ingetin tuh, cuma 3. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat apa? Usolli. Ta'arrud kalimat fardhu, ta'yin kalimat. Nih son enak nih, karena Ciudu yang ngasih tuh ahlinya tuh. Nah ente yang belum tahu tuh yang harus dipegang si Aman nih. Nah, belajar, di UTMC di training tuh. Training sebulan buat 2 juta. Iya. Kalau ahlinya megang pasti enak gak tuh? Enak semua tuh. Pasti enak. Ente pacaran sama yang ahlinya, enak pasti. Jadi kalau apa-apaan mesti apanya? Mesti ahlinya. Kan Nabi yang bilang tuh, kalau apa-apaan mesti apa? Ahlinya. Kalau bukan ahlinya, Nabi bilang fantadhir sa'ah, tunggu kehancurannya. Ini alat bagus nih, kan mahal nih alat nih, bagus. Yang megang alat, yang nyeting nggak apa? Nggak ahli. Hancur nggak tuh alat? Hancur, rusak. Ente yang perempuan, punya pacar nggak ahli, hancur nggak ente? Hancur. Sebelum nikah tuh diapain? Pegang-pegang. Tangan dipegang, apalagi pipi dipegang, rambut dipegang, hancur. Tapi kalau ahli nggak mau dia. Ahli artinya dia ngerti agama, dia nggak mau. Ya Allah nggak boleh nih. Pegang tangan dikit boleh dikit. Gimana begini? Kan kalau ahli begitu, dia pengen ini perempuan yang dipacarin jadi apa? Jadi istrinya, jadi dijaga, nggak mau diapain? Nggak mau dipegang tuh. Nih yang perempuan juga sama, dia nggak mau pegang siapanya? Lakinya. Pas udah akad nikah baru apa? Pegang-pegangan baru. Itu namanya apa itu? Ya, sifat Zawiyah pada ya. Zawiyah nggak ada? Oh, yang ada siapa? Sifat. Oh, Balkis. Ya. Cari cewek cowok yang ahlinya zina. Oh, Aril ahli tuh dia. Dia gede tuh ahli. Nggak ada sih. Odi tuh yang gede-gede ahlinya tuh. Odi gede tuh ahli tuh dia, ahli pacaran dia. Ada Gary nggak sih? Ger dalam ya, jangan keluar Ger. Maju sedikit jadi nggak ada cahayanya. Sini sebelah Simul nih, Meladi. Sebelah sini. Ini ya. Kayaknya hitam lagi. Gila. Sini Ger. Nyari kayak gini nih ahlinya nih. Tadi apa tadi tuh? Tadi ingetin. Sembahyang yang kita kerjain itu mesti ada apaan tuh? Pasti ada rukun, pasti ada sunnah, ingetin tuh. Nah, rukun itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun. Tuh, enak ngajar nggak capek ente. Enak tuh
soalnya di settingnya orang yang ahli ini, jadi katanya ngajar nggak ada. Nggak enak lihat Odi aneh. Kalau lihat para aneh lihat Gary aneh enak. Karena nggak enak juga sama. Jadi sembahyang yang kita kerjain itu ada apanya tuh? Ada rukunnya, ada sunnahnya itu. Ingetin tuh. Rukun terbagi kepada 3 bagian. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun. Ingetin tuh. Rukun qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ada berapa tadi tuh? 1, cuma apa tuh? Nah, pas kita bilang Allah, masuk niat di hati tuh. Cuma 3 doang. Pertama, usolli, qasad. Yang kedua, ta'arrud. Yang ketiga, ta'yin. Qasad kalimat usolli, ta'arrud kalimat farha, ta'yin kalimat az-zuhri. Ingetin tuh. Allah, 3 doang masuk di hati kita. Usolli fardaz zuhri, udah tuh. Allah masuk niat di hati kita. Usolli fardaz subhi, usolli fardal maghribi, usolli fardal asri, usolli fardal isya. Itu kalau berjamaah tambahin, sebagai imam tambahkan kalimat imaman. Usolli fardas subhi imaman. Jadi ma'un tambahkan kalimat usolli fardas zuhri makmuman. Nanti jelas ya. Jadi Allah masuk niat di hati cuma 3. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usolli, ta'arrud kalimat, kemudian ta'yin kalimat az-zuhri. Kalau jadi imam tambahin kalimat, kalau jadi imam tambahkan kalimat. Nah, jelas ngerti ya. Kemudian yang kedua tadi apa rukun? Qauli, rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Dan berapa tuh dia? 5. Pertama takbiratul. Nah tuh pas kita bilang Allah, tuh Allahu Akbar, itu disebut dengan takbiratul yang pertama kali tuh kan ya. Habis niat nih, usolli fardaz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kan Allah tuh Allahu Akbar, itu disebut dengan takbiratul. Nah, itu hukumnya apa tadi? Rukun. Rukun apa? Qauli. Ingetin tuh ya. Jadi takbiratul ihram adalah rukun qauli. Yang kedua apa? Baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat waladhdallin, itu disebut dengan rukun qauli. Yang ketiga apaan? Tasyahud akhir. Ingetin, tasyahud itu dari kalimat at-tahiyyatul. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar. Nah, itu sampai kalimat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan tasyahud akhir. Ingetin tuh, ingetin. Ada tasyahud awal, ada tasyahud yang masuk rukun qauli, yaitu tasyahud. Ingetin, tasyahud rakaat keberapa itu? Kalau subuh berapa? 2. Kalau maghrib? Yang ketiga zuhur. Yang keempat asar. Yang keempat apa lagi? Isya. Yang keempat tuh di rakaat yang terakhir pasti ada bacaan tasyahud akhir atau kita bilang tahiyat akhir. Nah, itu hukumnya adalah tadi apa? Rukun qauli. Ingetin tuh. Tadi pertama rukun qauli mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Ingetin ya. Tasyahud akhir dari at-tahiyyatul mubarakatuh sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, itu hukumnya apa tadi? Rukun qauli. Yang ke berapa lagi? Keberapaan?
Selawat kepada Rasulullah SAW pada tasyahud akhir. Ingatin tuh, selawat pada Rasulullah pada tasyahud. Nah, kan tadi udah kelar tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apa lagi terus? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina. Pada tasyahud akhir hukumnya apa tuh? Rukun. Ngertiin? Jadi tasyahud akhirnya rukun. Rukunnya rukun qauli karena dinisbahkan kepada ucapan. Ingatin tuh. Kemudian selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Nah, Allahumma sholli ala. Jangan dipanjangin ya. Jangan sholli, jangan, nggak boleh, haram ya. Dipanjangin sholli berarti ada apanya tuh? Ada ya-nya tuh. Itu ya menunjukkan kata ganti perempuan. Kalau seandainya ente atau anti perempuan sengaja ngajak, udah tahu dipanjangin. Berarti menisbahkan Allah kepada apa? Perempuan. Bagaimana hukumnya? Kafir, tidak diperbolehkan tuh. Ingatin tuh. Jadi nggak boleh diapain. Mau di sembahyang atau di luar sembahyang, baca shollinya nggak boleh diapain. Allahumma sholli ala tuh. Nggak boleh apa? Sholli nggak boleh. Allahumma sholli nggak boleh, haram. Harus diapain? Pendekin. Allahumma sholli tuh. Allahumma sholli. Tidak boleh dibaca diapain tadi? Dipanjangin. Sholli nggak boleh. Harus bacanya Allahumma sholli tuh. Ingetin ya. Jadi baca selawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir. Tadi kalimatnya apa tadi minimal? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu hukumnya apa tadi? Rukun qauli. Ulang lagi. Tasyahud tadi rukun qauli pertama adalah mengucapkan. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat pada tasyahud akhir. Yang kelima tuh salam pertama tuh. Pas kita ngucapin salam yang pertama, itu salam pertama hukumnya tadi apa? Rukun apa? Qauli. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, nggak boleh ya. Sinnya harus diapain? Tasdidin. Double tuh S-nya. As-salah. Nggak boleh assalamu, nggak boleh. Harus as-salah. Lamnya harus diapain? Panjangin. Assalamualaikum tuh. Nggak boleh. Assalamualaikum, nggak boleh. Nggak boleh. Assalamualaikum, nggak boleh. Nah, ente kalau ada yang bertamu ke rumah ente, begitu salamnya, Assalamualaikum, nggak ada kewajiban buat apa tuh? Nggak ada sama sekali kewajiban jawab tuh. Apalagi yang Assalamualaikum tuh, Assalamualaikum, nggak ada kewajiban tuh. Atau Assalamualaikum, nggak ada kewajiban. Yang wajib kita jawab kalau ngucapin salamnya bener. Assalamualaikum. Baru tuh jawabnya apa? Waalaikumsalam. Oh, ingetin tuh. Jadi sama. Sembahyang itu ada salam yang pertama. Salam yang pertama hukumnya tadi apa? Rukun qauli. Tadi harus benar. Kalimat tadi apa? Bareng-bareng bismillah. Bismillah. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sampai warahmatullahi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tuh ingetin ya. Nggak boleh ente baca apa tadi? Assalamualaikum, nggak boleh. Atau baca tadi apa? Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setan lo. Jangan dijawab kayak gitu. Nggak ada pahalanya, nggak ada. Kalau yang benar kan gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari atas jawab setan gitu. Kan salah gitu. Nggak ada apa itu. Nggak ada pahalanya tuh. Makanya kalau yang udah ngerti, yang udah ngaji, pasti ngucapin salam nggak begitu. Ngucapin salam gimana? Assalamualaikum. Kata lemah, waalaikumsalam. Gitu ya, jelas ya.
Jadi ngucapin salam yang berapa tuh? Yang pertama tuh, ingetin. Kalau yang kedua hukumnya apa? Ingetin. Yang pertamanya rukun tadi apa? Ulang lagi. Sembahyang itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Rukun terbagi kepada yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi adalah tadi apa? Rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ada berapa dia? Satu, yaitu apa? Niat tuh. Niat wajibnya cuma berapa tadi? 3, ingetin. Jadi pas kita Allah masuk niat di hati itu cuma 3 doang. Pertama apa tadi? Qasad. Yang kedua, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat apa? Usalli. Ta'arud kalimat apa? Fardhu. Ta'yin kalimat apa? Az-zuhri. Kalau berjamaah tambahkan imam adalah kalimatnya apa? Makmum tambah kalimatnya apa? Nah, ngerti jelas ya. Itu disebut dengan rukun qalbi. Yang kedua tadi rukun apa? Rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Ada berapa tadi? 5. Pertama takbiratul ihram. Yang pertama tuh Allah. Nah, itu hukumnya apa tuh? Rukun qauli. Yang kedua tadi apa? Baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir, ingetin. Subuh di rakaat yang berapa? 2. Maghrib. 3. Zuhur. 4. Asar. Isya. Jadi tasyahud yang ada pada rakaat terakhir disebut dengan tasyahud. Ingetin, dari at-tahiyatul sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar. Yang ke berapa? Apa yang keempat? Kepada Rasulullah pada tasyahud. Kan abis baca tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Nah, itu hukumnya apa tuh? Rukun apa tuh? Qauli. Yang kelima apa tadi? Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Terus apa lagi yang ketiga? Rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang dinisbahkan kepada, ada berapa dia? 11. Pertama tadi apa? Berdiri tuh. Diri, rukun fi'li. Yang kedua rukun. Yang ketiga tumakninah. Diamnya tuh. Yang ke berapa? 4. I'tidal. Yang kelima tumakninah. Yang keenam sujud. Yang ketujuh tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2. Yang ke-9 tumakninah. Yang ke-10 duduk tasyahud. Nah, ingetin tuh. Kan tasyahud akhir ada apanya tuh? Duduknya tuh. Nah, duduknya hukumnya adalah rukun apa? Ulang lagi tadi pertama apa? Berdiri. Tuh, berdiri. Ger. Jadi lebih paham lagi. Ya. Ya. Pertama tadi apa ini? Nah, nih. Berdiri masuk apa? Rukun apa ini? Yang kedua rukun ger. Nah, rukun nih. Nah, ruku termasuk apa? Rukun yang ketiga tadi apa? Nah, tumakninah, diam sebentar pada waktu apa ini? Ruku, jangan langsung apa? Langsung bangun, nggak boleh. Ruku, diam sebentar, disebut dengan tumak. Jadi pertama berdiri, yang kedua ini apa ini? Ini Geri sayang. Kerjaannya apa? Ruku tuh. Ger, kata lembunya mana Ger? Peci lu nggak dicuci nih. Cuci peci jangan begini. Cuci kan peci 10.000 orang, berarti 15.000 orang peci. Cuci. Kalau udah agak kelihatan apa? Udah kuning tuh, buru-buru diapain? Cuci. Kalau nggak punya begini, kasih, kan ada cewek depan banyak. Nggak ada mau. Kurang ajar sih. Nggak ada mau ya. Udah Ger, ntar lu pulang makan dobi yang banyak. Apa? Rukun, apa tadi? Rukun apa? Fi'li. Pertama tadi pertama? Jadi begitu saja nggak ada mau. Ada mau? Biar gimana Ger? Dia udah siksa bocah gimana? Jadi pertama berdiri ya.
Yang kedua tadi apa? Nah, rukun nih, apa ini? Rukun apa ini? Fi'li. Yang ketiga? Nah, rukun. Yang keempat? Yang ketiga, gini nih. Nah, nih, i'tidal. Ini rukun apa nih? Yang kelima apaan? Tumaninah. Tuh ingetin, diri pertama. Yang kedua? Rukun. Yang ketiga? Yang keempat ini i'tidal. Yang kelima? Tumaninah pada waktu i'tidal. Yang keenam? Sujud. Nah, sujud. Nah, ini adalah apa ini rukun? Yang keberapa ini? Keenam. Yang ketujuh? Nah, yang kedelapan? Konver. Nah, ini yang kedelapan nih, duduk di antara. Yang kesembilan? Jadi setiap kerjaan rukun itu ada apa itu? Nah, tadi ruku diam sebentar disebut dengan i'tidal, diam sebentar disebut dengan. Nah, ini duduk di antara dua. Nah, diam yang disebut dengan. Nah, ini berapa tadi rukunya? 9. Yang ke-10 kan? Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Jadi sujud lah itu. Nah, gitu. Benar tuh, gitu tuh. Nah, duduk begininya sunnah tuh. Yang penting apanya? Duduknya. Yang penting duduknya tuh. Yang penting ente waktu tasyahud akhir duduk. Nah, duduknya disebut dengan rukun apa? Fi'li itu. Nah, sunnahnya begini. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Apa namanya? Nyetin, bedain tuh. Ada duduk iftirash, ada duduk. Ingetin, iftirash duduk apa? Duduk apa? Iftirash untuk apaan? Untuk tasyahud manggil terus kira. Nah, ini terus nih tuh. Terus gini nih tuh. Kalau tabarruk tadi begini, tabarruk. Nah, ingetin, palanya jangan diapain. Tenggelengin tuh laki perempuan sama, jangan digituin tuh. Tegak lurus ke depan tuh. Jangan begitu ya, jangan ya. Tuh sakit gondongan begitu. Jadi begini tuh lempang tuh. Jangan begini tuh. Nah, ini disebut dengan apa ini? Tasyahud akhir. Duduknya duduk tasyahud. Nah, sunnahnya apa namanya? Tawarruk. Ulang lagi tadi, pertama apa? Berdiri. Yang kedua rukuk. Yang ketiga tumaninah. Yang keempat i'tidal. Yang kelima. Yang keenam sujud. Yang ketujuh. Yang kedelapan duduk di antara. Yang kesembilan. Yang ke-10 duduk tasyahud. Yang ke-11 tartib. Habis tuh. Berapa semua jumlahnya tuh? Rukun qalbi berapa tadi? 1. Rukun qauli berapa tuh udah? 6. Rukun fi'li berapa semuanya? Tuh, rukun sholat itu ada berapa? 17. Jelas ngerti ya? Nah, terus yang kedua ada apanya? Sunnahnya deh, Pak Asigar. Oke. Yang kedua ada apanya? Nah, sunnah dibagi kepada 2 bagian, ingetin. Kalau tadi rukun terbagi kepada 3 bagian. Kalau sunnah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan sunnah hayat. Ini panjang tuh, sunnah hayat. Yang kedua sunnah hayat adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan tidak disunnahkan untuk melakukan. Ulang lagi, sunnah hayat adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk melakukan. Sunnah abad adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Sunnah abad ada berapa? Pertama apaan? Ulang lagi, sunnah abad tadi sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Ada berapa dia? 7. Pertama apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal ada di mana? Rakaat yang jumlahnya lebih dari. Ingatin tuh, tasyahud awal hanya ada pada sholat yang jumlah rakaatnya lebih daripada. Apa yang pertama tuh contohnya? Maghrib. Apa lagi? Isya. Terus
zuhur. Terus ada nggak subuh? Nggak ada. Kok nggak ada subuh, kenapa? Subuh cuma 2 rakaat. Subuh cuma ada tasyahud akhir. Awal akhir. Udah bilang awal tuh. Hah? Nah, kan gini diturun. Jadi tasyahud awal hanya ada pada jumlah rakaat sholat yang lebih dari berapa? Ingatin, hanya pada ada maghrib, isya, zuhur, asar tuh. Kenapa demikian? Karena maghrib, isya, zuhur, asar, berapa jumlah rakaatnya tuh maghrib? 3. Terus kemudian isya 4, zuhur apa lagi? Asar 4 tuh. Nah, rakaat yang kedua maghrib, rakaat yang kedua isya, rakaat yang kedua, rakaat yang kedua. Nah, di situ ada kita disunahkan membaca tasyahud. Ayo, lupa, ayo silakan perawat yang liatin. Tasyahud awal. Batal nggak? Nggak batal nggak, kecuali megang gini baru batal. Real hasilnya real. Jangan di luar, Bel. Apa? Wali datang. Gila, wali datang. Wali murid. Lebih susah kenalin wali nggak ketimbang orang biasa. Kali-kali aja kan Ariel wali, kita nggak tahu kan. Wali murid maksudnya. Tasyahud apa ini? Nah, misalnya maghrib nih, rakaat yang berapa ini? Yang kedua tuh. Kita kan baca tasyahud atau tahiyat apa tuh? Awal tuh. Nah, baca tasyahud tahiyat awal hukumnya apa? Nih contohnya maghrib nih. Udah masuk rakaat yang berapa? Yang kedua. Kan begini tuh kan? Jangan langsung apa? Diri tuh. Di sini ada sunnah untuk apa ini? Membaca tasyahud awal. Sama kayak tasyahud apa? Sama pokoknya udah tuh. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir bacaannya sama. Cuma kalau itu bacaan tasyahud ada pada rakaat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, maka itu tasyahud disebut dengan tasyahud awal. Ulang lagi. Tasyahud awal, tasyahud akhir sama nggak bacaannya? Sama. Yang bedakan apa itu? Yang bedakan? Tasyahud awal itu adanya pada rakaat yang kedua yang sholatnya jumlahnya lebih dari ingetin tuh. Sementara tasyahud akhir adanya di mana? Rakaat yang terakhir. Baik rakaatnya jumlahnya hanya 2 rakaat saja atau 3 atau 4 tuh. Ulang lagi ya. Ini hukumnya apa ini? Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah abad. Sama bacaannya. Misalnya maghrib, rakaat keberapa? Kedua tuh. Kan gitu kan ya? Rakaat yang kedua langsung apa ini? Tasyahud awal gitu tuh. Juga yang kedua apanya? Duduk tasyahud. Jadi tasyahud awalnya hukumnya sunnah abad. Kemudian duduk tasyahud awalnya hukumnya sunnah abad. Pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud. Ngertiin tuh ya. At-tahiyyat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Semua pelan-pelan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la Nah, itu disebut dengan tasyahud. Apa hukumnya tadi? Sunnah abad. Ingetin, di maghrib rakaat yang kedua, di isya rakaat yang kedua, di zuhur rakaat yang kedua, di asar rakaat yang kedua, disebut dengan tasyahud. Itu hukumnya di apa? Sunnah abad. Yang kedua tadi apa? Duduk tasyahud awal. Tuh. Yang ketiga apaan? Selawat kepada Rasulullah pada Benar nggak? Bareng-bareng yang perempuan, ayo. Yang ketiga apaan?
Selawat kepada udah lupa tuh. Ayo, ulang. Yang ketiga apa tadi? Selawat kepada tasyahud awal. Hah? Ulang lagi. Pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua tasyahud. Yang ketiga selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Akhir apa hukumnya? Jihad merah-merah. Gimana sih tasyahud akhir tadi lain lagi nih, ulang. Pertama tadi apa? Pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Coba baca, ayo. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Nah tuh, hukumnya apa itu? Sunnah. Ingetin tuh. Terus sama lagi. Pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga selawat pada Rasulullah pada tasyahud, yang keempat doa kunut. Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kunut terbagi dua, yang pertama doa, yang kedua pujian. Doa dari mana? Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini. Semua baca. Fiman wa barik li wa qini. Tuh. Terus yang kedua apa tadi? Dari mana? Sampai kalimat baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu wa la ya'izzu tabarakta rabbana falakal hamdu ala ma astaghfiruka. Nah, itu hukumnya apa? Jadi pertama tadi apa? Tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal, yang keempat baca doa kunut, yang kelima selawat kepada doa apa tadi itu? Selawat pada Rasulullah pada tasyahud. Gue tembak selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Apa tadi ya? Akhir. Selawat kepada Rasulullah pada hukumnya apa itu? Iya, itu langsung aku. Pakai dorlop. Orang tuh ngaji biar makan dulu, jadi gak konsen. Itu lo makan deh. Dimakan begitu loh. Kurang apaan? Penyelak namanya. Ulang tadi apa pertama apaan? Tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga selawat pada Rasulullah pada, yang keempat membaca doa, yang kelima pada doa kunut, yang keenam keluarga Rasulullah kepada sahabat Rasulullah pada, yang ketujuh berselawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud. Nah, rakaat ketiga maghrib misalnya tuh, kita kan baca selawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maghrib nih, rakaat ketiga nih, abis baca tasyahud akhir kan baca selawat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hukumnya apa tuh? Hukumnya apa? Rukun apaan?
Rukun apaan? Qauli. Terus wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya apa? Sunnah apaan? Ingetin tuh. Jadi tasyahud akhirnya hukumnya rukun qauli. Kemudian selawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir hukumnya rukun qauli. Selawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahud akhir hukumnya apa? Sunnah. Habis belum tuh? Habis belum? Ulang lagi. Sunnah yang pertama. Tasyahud awal. Tasyahud awal ada di mana kalau maghrib? Kedua di isya. Kedua di zuhur. Di asar. Terus yang kedua tadi apa? Duduk tasyahud awal. Yang ketiga selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Ingetin tuh. Terus yang keempat membaca doa. Yang kelima selawat kepada Rasulullah di doa kunut. Terus yang keenam selawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah di doa kunut. Yang ketujuh selawat kepada keluarga Rasulullah di. Nah, kan tasyahud akhir ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukumnya apa? Hukum apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukumnya apa? Sunnah. Nggak ngerti ya? Ngerti tuh. Sunnah abad, sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk apa? Nanti terangkan di sini insyaallah tentang tata cara sujud apa? Sahwi. Ngerti tuh. Kalau sunnah hayat apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk apaan aja itu dia? Nah, selain daripada apa? Sunnah abad. Ngerti ya? Ada mau nggak? Ayo baca mau. Tiga, makasih kan. Itu kosong diisi itu perempuan tuh jangan kosong begitu. Sedang kosong perempuan tuh diisi. Yang di belakang maju aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina an sabilin naqibina wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbi, huwa hasbi, huwa khairur raziqina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa ghaffarul khataya, huwa khairur rahimina. Rabbi wadkhilna jami'a fil ibadi salihina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Warda anna wa'fu anna wa ajirna ajma'ina.
من عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعصاة فاسقين وعتاة كافرين ربي وأدخلنا جنانا أزلفت للمتقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ما تلا تالي قرآنا جاء بالحق مبينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل
شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعيد المحضر والعيد